بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala dengan penuh rasa syukur kita berkumpul dalam acara kajian akbar dalam rangka menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah.
Marilah kita bersama-sama merenungkan makna Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, menggali hikmah-hikmah yang tersembunyi dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari kemenangan yang suci. Dan tak lupa kita ucapkan syukur pada Allah Ta'ala karena masih diberi kesempatan umur panjang sampai saat ini, masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di di tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga semua diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan hingga akhir. Dan tak lupa juga jamaah salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan bertolabul ilmi bersama Syekh Reza dan Teteh Khadijah yang akan membahas mengenai sunnah di hari raya. Semoga kajian pagi ini dapat memberi inspirasi dan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di hari-hari mendatang, insya Allah. Baik jamaah, sebelum kita memulai, saya akan mengingatkan, dimohon selama kajian berlangsung untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian ini juga dapat tersebar berkat bantuan dari para media yang telah membantu kami. Jazakumullah khair kepada Ahwat Bersalawat, An-Nabawi Media, Aula Family, Rumah Quran Akasyana, Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Intujana, Izzatun Nisa, Sobat Anasar, Cinta Quran Foundation, dan khususnya juga pada Ahwat Bergerak dan Majelis Taklim Khadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebagai pembuka, mari kita terlebih dahulu dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Bunda Ainun yang merupakan pengurus dari Akhwat Bergerak Jambi. Akhwat Bergerak ini merupakan salah satu komunitas keakhwatan yang diinisiasi oleh Teteh Khadijah. Untuk Bunda Ainun, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan,
dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengamalkan yang diberi agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran untuk Bunda Ainun. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan menyinari hati kita dengan ayat-ayatnya yang penuh hikmah. Dan semoga bisa memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Allah, meningkatkan akhlak dan ibadah kita, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak tilawah yang mendalam tadi, kami akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu perkenalan profil dari Khadijati Foundation sendiri, yaitu lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya membutuhkan. Salah satu fokus program Khadijati adalah terus peduli dan mendukung Muslim Palestina yang berjuang menghadapi melawan kolonialisme dan penindasan dengan tujuan utama menghormati dan menjaga tanah suci umat Islam Masjidil Aqsa. Khadijati Foundation diinisiasi oleh seorang figur publik hijrah yang mendedikasikan dirinya di jalan dakwah dan keumatan, juga seorang penulis Islam yang produktif bernama Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SSMH dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia. Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_Indonesia, @peggy_melati_sukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya yaitu @bergerak_Indonesia, mt_Khadijati Salihah, dan Khadijati Charity Store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation dan Akhwat Bergerak Indonesia. Untuk menyimak kajian-kajian online yang sudah terlaksana, juga bisa mengunjungi website kami di khadijatifoundation.org untuk melihat update terbaru berita-berita terkini baik di Indonesia maupun Palestina. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan melanjutkan ke sesi utama bersama Syekh Reza dan juga Teteh Khadijah. Namun kami izin untuk memutarkan video pendek yang bisa jamaah lihat bersama tentang penyaluran bantuan dapur umum yang masih kami ikhtiarkan sampai hari ini dikarenakan kondisi di sana yang sangat membutuhkan makanan. Alhamdulillah bantuan tahap 10 dapur umum di Gaza pada Ramadan ini telah tertunaikan. Insya Allah akan ada tahap selanjutnya. Jamaah bisa lihat update-nya nanti di akun Instagram Khadijati Foundation Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك 7 من شهر رمضان الفضيل، وبعد أكثر من 160 يوما على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، ومع آلاف النازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، نقوم في مؤسسة خديجتي في هذا اليوم وفي هذا الصباح بذبح هاتين الذبيحتين لنمول التكية التي نقوم بها في المخيم الذي يأوي مئات الأسر النازحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل من ساهم في هذا المشروع وكل من ساهم في إطعام هؤلاء الناس وفي إفطار الصائمين إن شاء الله في هذا اليوم.
من المسلخ إلى هذا المطبخ المتنقل. نقوم اليوم بعمل هذه الوجبات، وجبات الرز مع اللحوم التي سنقوم بتوزيعها في هذا المخيم من خلفنا الذي يؤوي مئات الأسر النازحة، حوالي 200 أسرة نازحة بالضبط في هذا المخيم. ستقوم اليوم هذه الأسر بالإفطار من مؤسسة خديجتي، من هذا الإفطار الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من ساهم فيه له عملا متقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كل المساهمين في هذا المشروع بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أشكر مؤسسة خديجتي على الطعام الذي قامت به لنا الإفطار، والحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا وأسقانا. شكرا للمؤسسة الذي أطعمت الناس على الطعام الخير، وكان الطعام جدا لذيذ، وأنه مرتب، وأنه أفضل من كل التكيات. نشكر مؤسسة خديجتي على الطعام اللي بتقدمه لنا وللنازحين كافة، وبنتمنى انهم يستمروا في الايام القادمة، لانه للامانة طعام مطهو جيدا واكل كانه معمول عندنا في البيت وزيادة. نشكر مؤسسة خديجتي على استجابها لدعوتنا في جلاب اللحمة، ونشكرها، ولو هناك من مزيد لتقدم الاستثمار التكية في المخيم المحتاج. شكرا لكم جزيلا. يا ساتر يا رب، يا رب، يا رب، لا حول الله يا رب. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fikum kepada seluruh mitra kemanusiaan Khadijati dan muslimin yang mendukung kami untuk terus mendukung saudara kita yang sedang hadapi ujian hebat di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Selain di Palestina, Ramadan ini kami juga akan membagikan ratusan paket bahan makanan untuk keluarga pengungsi di Lebanon dan Yaman. Dan terakhir kami juga membagikan makanan berbuka puasa di 30 kota seluruh Indonesia. Jamaah yang ingin mendukung dengan mengirimkan sedekah untuk bantuan dapur umum Ramadan di Palestina dan juga bantuan paket makanan di Lebanon, Yaman, dan Indonesia bisa mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar Zoom ini. Jamaah bisa lihat dan juga bisa screenshot atau bisa menghubungi nomor online care Khadijati. Di sini ada flyer bantuan dapur umum di Palestina, kemudian kami juga akan ada bantuan paket makanan di Lebanon. Kemudian juga ada bantuan makanan untuk Yaman. Dan juga di Indonesia. Ya, jamaah bisa men-screenshot atau juga bisa menghubungi langsung nomor Khadijati Online Care untuk mengetahui info lebih lanjut terkait bantuan di bulan Ramadan ini. Berapapun donasi dari jamaah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan insya Allah dibalas kebaikan jamaah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itulah informasi terkini yang bisa kami share ke jamaah. Semoga bisa menjadi manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yakni kajian bersama Syekh Reza dan juga Teteh Khadijah. Namun sebelumnya saya akan membacakan profil dari Syekh Reza Abdul Jabbar dan juga Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar, a proud husband of Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, a father, Kiwi deer farmer, businessman and imam, community leader, hunting and hunter enthusiast in Invercargill, Southland, New Zealand. Lahir tahun 1975 di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, namun telah menempuh pendidikan di luar negeri sejak usia 15 tahun, dimulai dari Singapura, lanjut ke New Zealand untuk selesaikan sertifikat SMA. Sampai seluruh jenjang berikutnya di jurusan Agricultural Science di Meiji University, Auckland. Sejak saat itu, ia menetap di New Zealand. Pada usia 22 tahun, memulai pekerjaan di bidang pertanian dan peternakan sapi perah.
hingga saat ini memiliki lahan seluas total 1.000 hektar dengan sekitar 4.500 sapi perah. Dikenal juga secara luas sebagai imam dari Masjid Invercargill, selain berbagai amanah sebagai pemimpin agama di tengah komunitas umat Islam di New Zealand, aktif sebagai pembicara dan pengajar ahli di berbagai universitas. Selain menyandang amanah sebagai pemimpin umat Islam di New Zealand, amanah saat ini Trustee of National Zakat Foundation New Zealand, Secretary General of New Zealand Board of Imam (NZBI), Chairman of Murihiku Islamic Trust, National Co-Director of Dawah Confederation of Islamic Association of New Zealand, Imam and Chairman of Southland Muslim Association, Coordinator of IERA, Islamic Education and Research Academy, Koordinator Voice of Islam South Island, dan lainnya. Untuk profil dari Teteh Khadijah Peggy Mati Sukma, lahir di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, dikenal luas sebagai sosok inspiratif yang melakukan perubahan besar dalam hidup dengan berhijrah. Pendidikan Universitas S1 dan S2 selesai dengan gelar cum laude dan telah berpengalaman kerja di 31 negara di dunia mencakup lebih dari 200 kota. Tahun 1991 sampai 2013 adalah sosok selebriti yang sangat populer dari industri hiburan Indonesia. Berkarir selama 22 tahun sebelum akhirnya berhijrah dan dipanggil dengan nama Islami Khadijah. Sejak saat itu, ia fokus membaktikan diri di jalan dakwah dan bekerja kemanusiaan, serta telah menulis 8 buku inspirasi Islami yang diantaranya bestseller. Di awal tahun 2023, mulai menetap di New Zealand bersama suami yang memiliki usaha pertanian dan peternakan sapi perah berskala besar di sana, serta dikenal luas sebagai pemimpin agama. Selain itu, Teteh Khadijah merupakan inisiator dan pimpinan dari Hadijati Foundation yang merupakan lembaga kemanusiaan global Akhwat Bergerak Indonesia, komunitas dengan 75 cabang seluruh Indonesia, Majelis Taklim Hadijati Salihah, Hadijati Iqra Institute, pendidikan, seminar, pelatihan, lokakarya, Hadijati Safar Ziarah, perjalanan spiritual, Hadijati Charity Store, bazar dan produk, aneka produk, bazar, dan toko online dengan program belanja sudah sedekah. Masya Allah, itulah profil dari dua sosok gurunda yang luar biasa, banyak sekali pengalamannya dalam membina umat. Semoga ilmu yang mereka berikan pada pagi ini menjadi berkah untuk kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita mulai kajian pagi ini, dan mari kita jadikan kesempatan ini sebagai waktu yang bermanfaat untuk menambah ilmu dan menguatkan keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Syekh dan Teteh juga sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Syekh dan juga Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Alhamdulillah bisa suaranya berjumpa sudah kembali. jelas. Sudah jelas Teh. Alhamdulillah, selanjutnya dia akan serahkan kepada Syekh dan juga Teteh agar bisa memulai kajian hari ini dengan temanya sunnah di hari raya. Tafadholi Syekh dan juga Teteh. Syukran dia. Ya. Sebelum dimulai mau cek dulu suaranya sudah jelas ya dia? Alhamdulillah jelas Teh. Videonya juga muncul dia? Muncul Teh. Ya baik, Alhamdulillah. Ya kita mulai Zoom dengan Hadijati Foundation. Silahkan Bang. Bismillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وأزواجه وذريته وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah, sahabat, teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman dan sahabat semua berada. Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri kita rahmat luar biasa masih di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di atas iman dan Islam, dan kesempatan lagi untuk bisa sama-sama menuntut ilmu,
belajar tentang agama Allah insya-Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli-ahli keluarga beliau, para ibunda-ibunda orang-orang beriman, ibunda-ibunda kita semua ummahatul mukminin radhiyallahu anhum jami'an, dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan setiap orang-orang beriman yang mengikuti risalahnya Nabi SAW di masa lampau, di masa sekarang, sampai orang terakhir nanti yang mengimani risalah dan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Demi Allah kita mengimani bahwa barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, tidak ada suatu apapun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah tinggalkan tersesat, maka tidak ada satu apapun yang bisa memberikan dia sebuah petunjuk. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita lihat sekarang, alhamdulillah, kita berada di ujungnya Ramadan. Tentu topik kita bicara tentang sunnah-sunnah di hari raya yang akan kita sentuh sebentar lagi. Tapi izinkan Anda menyampaikan suatu pesan luar biasa dari para salaf, para generasi terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi, bahwa sejatinya Ramadan ini belum berakhir. Ya, mungkin kita baru menyelesaikan malam ke-27 ya. Mungkin kebanyakan kita sekarang ngantuk gitu ya, lelah. Insyaallah berlelah lagi di malam ke-28 dan malam ke-29 gitu ya, insyaallah. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan Idul Fitr, kita insyaallah benar-benar merasa kita telah berusaha gitu ya. Ada usaha yang kita keluarkan. Alhamdulillah. Jadi Ramadan belum berakhir, jangankan 28, 29, masih ada 2 hari lebih ya, Mi. Ini hari ke-28, besok, ini hari ke-8 ya? 28. Ahad, Senin, ini 27. Sorry, ini 27. 27, 28, 29. Ya, kurang lebih kita mungkin ada 3 hari ya. Dan ada 3 malam lagi berarti. Malam ke-28, malam tinggal 2 ya? Iya, kalau malam udah tadi malam 27. Ya, 3 hari 2 malam insya Allah. Alhamdulillah. Jadi masih di bulan Ramadan, masih di bulan yang agung ini, terutama di 10 malam terakhir, masih mungkin Lailatul Qadar di malam-malam terakhir ini. Masih sangat mungkin. Ya, kita mesti berusaha insya Allah. Jadi kalau kita bicara itu, mari ingat. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang ulama di abad 400 sekian Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa kita mesti pintar, mesti punya kemampuan berpikir dan mencerna yang luar biasa. Yakni apa? Yakni bahwa jangan sampai kita kalah pintar, kalah cerdas dengan binatang. Subhanallah ya. Terutama binatang pacu nih. Yakni kuda, ya, unta, bahkan sekarang orang memperlombakan berbagai macam jenis binatang-binatang lainnya. Ada perlombaan maknanya lomba lari kencang gitu ya. Bayangkan, kata beliau rahimahullah, di putaran terakhir ketika kuda pacu hampir sampai di lap terakhir gitu ya, maka yang terjadi, kuda pacu apakah ia akan memperlambat jalannya kompetisi, akan berlari lebih lambat, atau ia akan lebih mempacu dirinya sehingga setiap drops of energy, ya, every last gram of energy, setiap sisa nih ya, detik-detik akhir ini kita akan lebih pol-polan, kita akan lebih dorong paksa diri kita ya, agar ketika kita sampai di dalam menuju finish line, garis finish itu, kita telah berusaha untuk memenangkan kompetisi ini, yakni mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ampunan total daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita yang Allah berikan iman, kemudahan dan seluruh kebaikan dan ketinggian derajat tidak lebih pintar daripada kuda pacu ataupun unta pacu. Yakni di ujung-ujung ini, yuk kita lebih berletih-letih, lebih berusaha lagi, panggil anak istri ya, teman saudara, komunitas untuk sama-sama kita bermaksimal, berhalwat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rangkaian ibadahnya insyaallah.
Taib. Jadi dan ini diantara sunnah-sunnah hari raya. Jadi sunnah-sunnah hari raya itu kita selalu bermulai dengan memaksimalkan malamnya nih. Ujung-ujung ini setelah berpikir gitu ya. Dan tentu yang lainnya berpikir apakah PR-PR telah kelar, yakni zakatul fitr. Adakah zakatul fitrnya telah terbayar? Nah, jadi ketika kita berada di malam berakhirlah, katakan berakhirlah Ramadan di waktu maghrib di hari Selasa misalnya. Kita berbuka di hari ke-29 misalkan ya. Tentu akan tanggal akhirnya akan diumumkan oleh pemerintah. Katakan di 29 Ramadan atau di 9 April 2024 kita buka puasa dan diumumkanlah bahwa kita telah berakhir Ramadan, besok adalah Idul Fitr. Disinilah sunnah ini bermulai. Yang mesti kita perhatikan adalah ketika sunnah bermulai, kita satu bersyukur pada Allah, Allah berikan Ramadan, dan husnuzan, Allah telah berikan kita Ramadan dan kita dapat ampunan yang total. Husnuzan sama Allah. Ya, lanjutnya. Segak memikirkan tentang esok hari itu apa yang mau dilakuin. Memotong kuku misalnya. Memotong kuku-kuku kita di malamnya atau di paginya gitu ya. Ya, terkadang kalau kita sholat pagi sekali khawatir tidak mampu memotong kuku dengan benar. Ini kalau memotong kuku gini loh, teman-teman. Ibunda potongin kuku sendiri, potongin kuku suami, anak-anak gitu ya. Ini nggak ada yang 5 menit kerjaan kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, mulai merapikan dan berpikir tentang pakaian. Mungkin sekarang udah boleh nih. Kira-kira kita akan sholat Id dengan baju terbaik mana yang kita miliki? Parfum buat suami udah ada belum? Ini kalau kita bahas secara rinci gitu ya, detail. Siapkan itu udah dipikirkan sekarang. Nggak mungkin semuanya kita siapkan malam sebelumnya. Jadi kayak baju-baju anak-anak, suami, ibunda-ibunda sendiri, ya kuku dipotong, mana parfum buat yang laki-laki berkeluaran ya keluar rumah untuk sholat. Tentu yang wanita tidak diperkenankan menggunakan parfum di luar rumah. Tapi boleh berhias buat suami dan saat di hadapan anak-anak. Itu yang mesti pertama kali disiapkan agar tidak lagi tercecer, terlupa gitu ya. Nah, adapun dengan malamnya sendiri untuk urusan ibadah yang biasanya dikerjakan. Bagi barang siapa yang biasanya ada qiyamul lail, silakan qiyamul lail tetap gitu ya. Ini barang-barang yang suka kita terlupa gitu ya di dalam kita menyongsong Idul Fitr. Kedua, ketika kita pagi-pagi hari ya pada saat sampai subuh itu disunahkan untuk mandi. Mandinya mandi bener nih ya. Di hari Id ya. Di hari Idnya. Kita bicara ada hari Id. Ya. Jadi kita tidur gitu kan. Maka kita bangun pagi ibadah di pagi hari sebelum kita berangkat sholat Id ya, itu melaksanakan mandi. Ya. Biasanya kalau kita kan mungkin jam sekarang kan banyak kan kita mungkin jam 6 udah berangkat ya. Jadi subuh itu 4.30, 4.40. Jadi ya sebelum subuh itulah ya. Yang sempat tahajud. Jadi kita udah mandi, udah siap, udah gunakan baju yang terbaik insya Allah dan siap untuk ini kan ada hadisnya ya Bang, hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang keutamaan mandi, disebutkan bahwa di antara keutamaan mandi itu mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi memang pagi hari sebelum kita berangkat maka kita disunahkan untuk mandi bersih ya. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana kita bicara motong kuku ya di malam sebelumnya insya Allah. Nah, ini bukan hanya motong kuku gitu ya, tapi memperhatikan kalau bahasa kita bulu-bulu lain yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Misalnya kemaluan ya, ketek dan segala macam gitu ya. Ini sesuatu yang diperintah oleh Nabi SAW. Bukan boleh iya, boleh enggak. Jadi kita ada batas waktunya gitu ya. Tidak boleh lebih dari 40 hari gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang Idul Fitr atau Idul Adha, maka usahakan pada pagi atau malam sebelumnya itu udah rapi, bersih. Kita dari hari sebelumnya kan bisa. Ya, nggak harus malam kan? Ya. Di hari sebelumnya ya kan, karena
membersihkan bulu-bulu di badan. Ya. Hari terakhir sebelum esoknya adalah Idul Fitri gitu ya. Ya. Kita membersihkan bulu-bulu di badan, memotong kuku, merapikan janggut bagi yang laki gitu ya, atau bagi para istri merapikan janggut suaminya ya, demi Allah itu suatu kebaikan. Nah, jadi ketika kita udah berada di pagi, kita udah siap nih, keadaan udah bagus, udah siap, baju semua udah rapi insya Allah, yang bisa berkemas rumah gitu kan. Jadi ini yang pertama tadi sunahnya di hari Idul Fitrinya itu pertama mandi. Lalu yang kedua? Yang pertama menghidupkan malam nih. Oh ya, nggak, maksudnya di harinya. Di harinya udah tiba nih pagi hari Idul Fitrinya. Kita mandi. Ya, mandi yang bersih, yang rapi, ghusul ya bahasanya. Ya, bersampo gitu ya, merapikan janggut dan segala macamnya, dan berhias. Mandi yang, kalau perempuan kan nggak boleh berhias. Ya, tapi ini kan kita bicara umum ya, umumnya buat laki dan perempuan. Bagi yang laki-laki dia berhias, merapikan janggutnya, menggunakan baju terbaik, menggunakan parfum terbaik gitu. Sunnah yang kedua adalah teman-teman menggunakan pakaian yang terbaik ya, yang kita miliki di hari tersebut ketika kita akan Idul Fitri. Tapi menggunakan pakaian terbaik ini jangan disalahartikan sehingga memaksa-maksakan diri harus beli baju baru dengan misalnya ada keterbatasan, tapi memaknai sunnah ini dengan keliru gitu, sehingga memaksakan untuk harus beli baju baru, kan harus pakai pakaian terbaik. Yang dimaksud adalah dari apa yang kita miliki, pilihlah yang terbaik, karena hari itu adalah hari raya gitu ya. Id ya, itu adalah Id al-Fitr, hari raya yang memfitrahkan kita kembali begitu ya. Jadi dimulai dari hari sebelumnya kita bersih-bersih ya, potong kuku, membersihkan bulu-bulu pada tubuh kita. Malamnya, di malam terakhir kita masih tetap menghidupkan malam ya. Terutama juga ya, ketika kita menghidupkan malam itu, mulai ketika habis buka langsung bertakbir. Ya, ini namanya takbir muqayyad. Takbir, kalau takbir kan hukumnya kapan saja kita boleh bertakbir. Tapi kalau ini namanya takbir muqayyad yang dikhususkan dengan pada hari raya ya. Dan kita mulai bertakbir setelah malam setelah maghrib ya. Buka puasa terakhir. Setelah buka puasa terakhir. Jadi terus nanti sholatul isya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, bertakbir lagi. Salat nanti ya, ini berkelangsungan ini. Nanti pada pagi hari subuh juga, habis zuhur habis asar selesai. Di hari esoknya ya. Kan? Jadi takbir muqayyadnya selesai. Teteh runut dulu ya, ini kan menjadi pointer nih, karena kan kita bahasnya kan tentang sunnah-sunnah di hari raya. Jadi harus menjadi pointer, karena biasanya ada yang mencatat nih. Jadi poin pertamanya, H-1 sebelum hari raya, lakukanlah bersih-bersih diri sesuai dengan sunnah, yaitu bulu-bulu pada tubuh, ya potong kuku, semuanya mesti bersih. Kemudian di malam harinya menghidupkan malam juga dengan bertakbir ya, takbir muqayyad. Dimulai dari setelah berbuka puasa ya, salat maghrib, pada isya dan seterusnya. Besoknya ketika tiba di hari raya, maka disunahkan pagi sebelum berangkat itu kita mandi bersih. Lalu yang keempat, disunahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Jadi maaf, jangan asal-asalan gitu ya, jangan udahlah apa aja yang ada pakai. Ini hari raya, sehingga umat muslim, kaum muslimin harus merasakan keadaan hari raya itu gitu ya Bang ya. Ya itu lanjut sekarang. Nanti teteh bagian meresumekan. Menggunakan wewangian buat yang laki-laki gitu ya. Parfum terbaik lagi-lagi yang kita miliki gitu ya. Ini hari dimana kita benar-benar ini syiar gitu kan. Ya. Nah, terus ya memperbanyak mengingat Allah. Nah, yang jangan lupa ya, ketika kita berwangi-wangian ini, kita menggunakan wangian kan kita berhias, janggutnya dirapikan, mungkin masa kita pastikan baju itu setrika dengan benar gitu ya. Jadi benar-benar kita kayak gini, jangan sampai ke pesta kita rapi, Idul Fitri kita santai atau enggak ada effort di situ. Yang kelima itu sarapan ya sebelum berangkat, karena ada bedanya dengan Idul Adha kan. Ya. Kalau Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sarapan ini gini, memakan sesuatu gitu ya, memakan sesuatu dan minum sesuatu sebelum kita berangkat menuju ke mana nih? Salat Id. Ke lapangan gitu ya, bukan salat Id, lapangan. Karena salat Id ini dia sunnahnya dilakukan di lapangan, bukan di dalam masjid ya. Bukan tapi tentu ini tentu
tergantung situasi gitu ya. Tidak semua tempat itu bisa dilakukan dengan berbagai alasan yang kita miliki gitu. Ada kendala, mungkin tempat-tempat ya kayak kami deh. Tempat yang dingin ya, yang basah, yang berembun, tentu tidak selamanya di lapangan menjadi opsi gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang berada di tempat-tempat yang tropis, dan kaum musliminnya sangat banyak, ini tentu sesuatu yang mesti kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya. Jadi makan ya, jadi makan sebelum berangkat ke lapangan untuk menunaikan sholat Id. Ini juga sunnah. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru memakan panganan itu setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat Idul Adhanya tidak makan apa-apa ya. Tapi kalau Idul Fitri, maka sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan kita sudah mengkonsumsi sesuatu. Jadi berangkat dalam keadaan bukan perut yang kosong gitu ya. Ya. Dan ini sebenarnya ada poinnya, Mi. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sedang berpuasa. Iya, sudah selesai puasanya. Sudah selesai puasa. Jadi maknanya kita sudah benar-benar tidak dalam keadaan puasa Ramadan. Dari pagi telah menunjukkan dan sengaja menunjukkan kita telah batal. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, terus kita akan segera berangkat ke mana? Ke lapangan untuk melakukan salatul Id. Nah, sunnahnya lagi adalah dalam perjalanan menggunakan dua rute yang berbeda. Berangkatnya dengan pulangnya itu menggunakan rute yang berbeda, itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan selesai kan? Nah, ada satu lagi yang sering dilupain orang. Setelah selesai sholatul Idul Fitr, ada namanya sholat sunnah nih. Ini jarang kita lakukan. Sangat jarang kaum muslimin ingat ini. Jadi ada waktu-waktu mustajab sebenarnya setelah selesai dari lapangan tadi sholat Id, pulang ke rumah ini sholat 2 rakaat. Ya, dan ini juga waktu-waktu mustajab di mana kita bisa minta doa. Afwan, tadi ada yang terlewat juga ketika berangkat itu kan bertakbir. Oh iya. Jadi bertakbir supaya Jadi bertakbir ini ya sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Dari malam hari tadi selesai berbuka, masuk waktunya kalau Idul Fitri itu sampai masuknya sebelum maghrib tadi. Yang namanya takbir muqayyad. Adapun orang yang ingin takbir bebas, mutlak maknanya, dia bisa bertakbir terus-terusan. Takbir muqayyad ini biasa takbir yang digandengkan dengan setiap sholat fardu. Ya, tapi sunnahnya memang kita ketika jalan di mobil, di kendaraan, dalam jalan kaki, kalau bisa jalan kaki lebih keren lagi. Maka jalan ya terus bertakbir ya. Dan kemudian setelah selesai itu untuk apa? Selesai sholatul Id untuk melafazkan tahniyah. Tahniyah ini gini ya, mengucapkan selamat. Ya. Dan diantara yang kita tahu diamalkan oleh sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum, dan dijawab dengan semoga Allah menerima amal ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan, menerima amalanku dan amalan kalian. Dan kita menjawab taqabbal ya karim. Ya. Jadi itu juga sunnah ya, Bang ya. Sunnah untuk tahniyah ya, untuk mengucapkan selamat dengan kalimat yang lazim ya, dilafazkan oleh para sahabat, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita menjawabnya dengan taqabbal ya karim ya. Sebagian menambahkan kulu wa antum bi khair. Itu juga ya seantara yang kita tahu itu memang merupakan amalan dan praktek-praktek generasi-generasi awalan. Ya, jadi Teteh resumekan ya yang sudah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah-sunnah di hari raya kita mulai dari H-1 ya. Di H-1 jangan lupa bersih-bersih tubuh, diri ini ya, bulu-bulu pada tubuh, kuku semua dibersihkan. Kemudian ba'da maghrib ketika selesai Ramadan ya, maka di malam tersebut kita membatalkan puasa dan ba'da sholat melakukan takbir muqayyad ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya kan Bang ya? Itu sudah dimulai sejak malam
sebelum hari Eid ya, dan di malam tersebut kita tetap menghidupkan malam ya. Lalu di hari Eid-nya, ini yang ketiga ya, di hari Eid-nya itu melaksanakan mandi bersih ya kepada seluruh kaum muslimin. Lalu yang keempat, menggunakan pakaian terbaik, betul-betul dipilih ya, disiapkan, jangan asal-asal ya, betul-betul merasa bahwa itu sebagai sunnah. Sekali lagi, bukan memaksakan diri membeli-beli yang baru atau penampilan berlebih-lebihan, tapi pakaian terbaik yang memang Allah takdirkan sudah kita miliki gitu ya. Terlebih kalau harus mengutang, jangan ya, naudzubillah. Terus poin yang kelima, untuk menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu sudah berakhir, maka sebelum berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id, itu sudah harus diisi ya perutnya, sudah harus ada makanan yang dikonsumsi. Yang keenam, dalam perjalanan menuju lapangan itu disunahkan ya, yang paling baik sebetulnya jalan kaki ya. Tapi kalau jaraknya memang jauh ya tentu tidak memaksakan diri, tapi memang yang terbaik adalah berjalan kaki, dan selama berjalan itu tetap melafazkan takbir ya. Yang ketujuh, perjalanan berangkat dengan perjalanan pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil rute yang berbeda ya. Jadi itu juga sunnah jika kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, sholat Id itu sunnahnya dilakukan di lapangan yang terbuka ya, walaupun pada kondisi tertentu, misalnya seperti kami di New Zealand musimnya dingin ya, basah, dan misalnya sangat dingin tidak bisa dilakukan di luar, maka dilakukan di dalam ruangan tertutup. Tapi sunnahnya sebetulnya dilakukan di tempat yang terbuka. Yang kesembilan, tadi Syekh mengingatkan yang kadang kita lupa, setelah selesai dari seluruh rangkaian sholat Idul Fitri sampai ke rumah itu laksanakan sholat sunnah ya, 2 rakaat. Ini mutlak ya, sholat sunnah ya, daripada dan minta hajat, minta ampunan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang ini hampir terlewat ini. Hampir terlewat. Karena begitu ke rumah udah sibuk kan. Yang ke-10 terakhir tadi tahniyah ya. Saling mengucapkan salam, selamat, bersilaturahim di hari raya ini dengan ucapan-ucapan yang memang mengikut ya kepada kebiasaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita fahami adalah taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab dengan taqabbal ya karim kullu am wa antum bi khair ya. Nah, kira-kira itu 10 poin yang Teteh bisa resumekan dari apa yang Syekh sampaikan mengenai sunnah-sunnah di hari raya. Ada tambahan lagi Bang sebelum sesi tanya jawab? Rasanya itu aja gitu ya, rasanya itu aja. Jadi mungkin benar-benar kita ada pertanyaan kan? Ya, belum ada ya. Baik dia, mungkin ini di antara sunnah ya. Oh ya, tadi Syekh juga mengingatkan jangan lupa zakat fitrah ya. Poin ke-11 ini Teteh tambahkan, Syekh mengingatkan jangan lupa zakat fitrah itu sudah harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Id. Ya, jadi sebetulnya di Ramadan ini kan bisa ditunaikan kan? Bisa. Jadi ulama punya beberapa pandangan. Tapi pandangan yang kami anggap sangat tepat adalah 2 atau 3 hari sebelum Salatul Id. Jadi kalau kita sekarang merasa kemungkinan Id ini katakan hari Rabu gitu ya. Jadi kita bisa Selasa, Senin, Ahad. Jadi mulai hari ini udah boleh. Dan dia harus dalam bentuk makanan pokok yang bisa tersimpan lama gitu nih. Diberikannya dalam bentuk makanan pokok. Tapi yang bisa tersimpan lama. Kalau sekarang kan banyak juga yang sudah dikonversi ke dalam jumlah uang. Jadi gini, kitanya mungkin bayarnya dalam bentuk uang, tetapi ketika itu diberikan, dilaksanakan, itu selalu dalam bentuk makanan pokok. Ya. Jadi basnasnya, panitia pelaksananya akan memberikan makanan. Apakah itu beras, kismis gitu ya, jagung, sorghum, gandum, oats, dan lain-lainnya, pisang apa gitu ya. Iya. Nah, ini ada yang menanyakan ini jamaah zakat fitrah baiknya dengan uang atau dengan beras? Oke, baik. Yang terbaik ketika kita membayarkan zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Tidak mesti beras ya, karena beras ini Indonesia gitu ya. Dengan makanan pokok. Hampir seluruh ulama mengatakan demikian. Yang kita gunakan bayar uang ini adalah salah satu pandangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lihat ya, jadi barang siapa yang merasa dia madhab fanatik ya terhadap satu madhab, maka dia nggak bisa gerak. Sekarang gimana kalau kita harus bayar zakat fitrah dari New Zealand dengan bukan selain uang? Susah kita menghantarkannya. Walaupun mungkin tidak semua kita bermadzhab Imam Abu Hanifah, gitu kan? Tidak kan? Banyakan kita mungkin bukan ya. Termasuk Anda bukan gitu ya. Tapi kita harus belajar. Maka lihat ketika kita harus dengan namanya mengambil pandangan ulama yang memang
ini dibolehkan. Jadi kalau yang kita lakukan saat ini adalah menggunakan pandangan Imam Abu Hanifah rahimahullah, termasuk pandangan minoritas sebenarnya, membayarkan zakat fitrah dengan uang. Semuanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan yang lain-lain, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Iraqi, ya semuanya dengan bahan pokok. Nah, dengan bahan makanan ya. Bahan pokok yang merupakan bahan staple diet, ya, staple food, bahan makanan yang sifatnya pokok, bukan hanya makanan aja. Nggak boleh bayar pakai bolu, nggak boleh. Bayarnya dengan makanan pokok suatu kaum. Beras boleh, gandum boleh, kismis boleh, jagung boleh, apalagi sultana boleh, sagu boleh. Sebagian ada yang makannya pisang gitu ya, pisang tanduk yang besar itu boleh gitu. Jadi maknanya makanan yang memang bisa mengganjal perut dengan benar, bisa orang makannya kenyang. Dikenali sebagai makanan pokok oleh kaum tersebut gitu ya. Dan punya shelf life. Waktu apa ya, Mi? Shelf life itu bisa tersimpan. Jadi nggak boleh makanan yang kalau kita kasih ya nanti malam dia habis gitu. Ngasihnya somai misalnya. Nanti malam besok udah basi, nggak bisa. Makanan yang memiliki umur simpan. Ya, jadi dia harus sesuatu yang memang bisa nanti ya. Kita tahu saudara-saudari kita itu nanti pada saat ini dia punya makanan. Gitu. Nah, jadi kalau untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Indonesia, kalau pertanyaannya baiknya dengan uang atau dengan bahan pokok itu, tentu jawabannya bahan pokok. Bahan pokok. Bagi yang memang bisa mendistribusikannya dengan bahan pokok gitu kan ya. Tapi bagi yang tidak, perhitungannya gini, bahan itu kan kita katakan 2,5 liter gitu ya. 2,5 liter itu kurang lebih makanan kita untuk berapa hari tuh? Satu orang kalau 2,5 liter tuh itu termasuk jumlah yang tahan untuk 2-3 hari kali ya kalau kita bicara. Nah, jadi perhitungannya itu gitu. Dengan yang standar makanan kita. Jadi kalau kita mau ngasihnya gandum, katakan di rumah kita makannya roti misalnya. Katakan di rumah makannya roti. Jadi yang benar anak kasih itu bentuknya roti. Sesuai dengan yang kita makan ya. Ya, dengan kelas dan kualitas yang kita makan. Kalau kita makan beras, katakan beras itu sekarang nggak tahu berapa harganya. Sekarang ada 16.000, ada 18.000, ada 17.000, 18.000 ya. Ada mungkin yang 20.000, ada yang 22.000 gitu ya. Kalau di rumah kita belinya yang 22.000 yang paling baik misalkan, maka kita harus menggunakan perhitungan dari beras terbaik yang kita makan di rumah. Jadi sebagaimana kita makan. Ya, zakat fitrahnya. Ya. Jadi yang terbaik adalah dengan makanan pokok. Tapi jika itu tidak bisa kita laksanakan karena logistiknya lebih susah, maka kita akan menggunakan uang yang kita bayarkan sesuai dengan jumlah perhitungan pembelian makanan pokok yang kita makan di rumah, kemudian oleh panitia untuk dibelikan makanan pokok dan didistribusikan dalam bentuk makanan pokok yang dimakan oleh warga setempat. Jadi keduanya bisa, ya. Keduanya bisa. Silahkan mungkin dikembalikan dulu kepada Diah sebagai moderator dari materi yang perlu disampaikan sudah cukup ya. Mungkin kita bisa lanjut kepada sesi diskusi. Silahkan Diah. Alhamdulillah, syukran untuk sharing Teteh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan beberapa poin tadi mengenai sunnah-sunnah yang diharuskan kita lakukan di hari sebelum Idul Fitri sampai di hari Idul Fitri. Nah, Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk jamaah yang ingin menanya langsung bisa langsung raise hand. Tadi selama pertanyaan langsung sudah ada yang raise hand. Satu itu dari Ibu Siswanti. Jika masih ingin bertanya bisa raise hand kembali dan kita akan memberi kesempatan untuk bertanya langsung. Namun saat ini kita juga ada pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu Teh, sambil menunggu pertanyaan yang dari raise hand. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, tadi kata Syekh setelah sholat Id Fitri ada sholat sunnah. Sholat sunnahnya namanya apa dan niatnya juga apa? Apakah 2 rakaat Syekh? Ya, jadi gini. Jadi ini sholat sunnah namanya sholat sunnah setelah sholatul Id, gitu aja. Jadi sholat sunnah yang mana Nabi SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya. Atau ini tidak ada batasan, tentunya ini kan ba'diyah yang memang tidak. Ya, jadi sholat sunnah katakan 2 rakaat yang tidak ada niat apa-apa. Jadi niat gini teman-teman, niat ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah itu niat, semua sholat sunnah ataupun qabliyah, ba'diyah, rawatib ataupun fardu tidak ada niat. Niat itu di dalam hati. Ya. Tempatnya niat dalam hati. Tidak pernah ada satu hadis pun
maupun pandangan para ulama, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dilafazkan niat. Tidak akan pernah kita temui. Jadi kalau kita ingin sholat 2 rakaat itu, kita akan pulang, ya Allah, aku berniat sholat setelah sholat Idul Fitri, ya, untuk memuji-Mu Engkau ya Allah, dan berterima kasih dan memohon ampunan. Demikian. Dilaksanakannya di rumah saja gitu Ya, ya. di rumah. Kalau urfnya, Sunnahnya di rumah, sunnahnya di rumah. Iya, sunnahnya di rumah. Dan lagi juga urfnya di Indonesia itu kan ba'da sholat Id itu khutbah, kemudian biasanya ada saling bertahniyah dan seterusnya gitu ya. Jadi memang sunnahnya dilaksanakan di rumah. Disebut sebagai sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang memang dilaksanakan saja sebagai sholat sunnah gitu ya. Berniat sholat sunnah setelah hari raya sholat Idul Fitri dengan mengikut kepada sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada pertanyaan juga sebentar Biah ya yang masuk nih langsung kepada Teteh dengan Syekh. Ini tentang sebetulnya kita pernah bahas ya, mungkin ini disinggung nggak apa-apa. Tentang seorang jamaah yang dalam keadaan hamil 8 bulan dan tidak bisa melakukan puasa, apakah harus membayar fidyah atau melakukan kodok gitu ya dari puasanya. Nah ini Teteh pernah beberapa kali membahas ini juga dan ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita kajian ya tentang Ramadan ini. Jadi untuk wanita yang hamil, apabila kehamilannya dinyatakan normal ya, dirinya normal, bayinya normal, dinyatakan oleh ahlinya, tentu dalam hal ini kita di Indonesia atau dimanapun umumnya punya dokter gitu ya, atau ada bidan, dinyatakan bahwa sang ibu sehat, bayinya juga sehat, tapi untuk jaga-jaga saja gitu ya, maka tidak berpuasa. Nah ini harus kodok, tetap harus dibayar puasanya. Terkecuali bahwa ahlinya, dokterkah, bidankah, memang menyatakan ada masalah yang mengancam gitu ya pada kesehatan baik ibu maupun bayinya atau keduanya ya. Dan kemudian betul nih terjadilah ibu atau bayinya ini kondisi yang payah ya sehingga harus dirawat, bahkan astagfirullah suka ada yang sampai masuk ICU, ada yang berbulan-bulan tidak bisa bangun, kondisinya harus diinfus dan seterusnya ya. Kondisi yang payah lah yang memang ada ancaman gitu ya bagi ibu dan bayinya ini secara medis. Maka dalam kondisi seperti ini bisa dibayarkan dulu fidyah ya Bang ya. Dibayarkan fidyahnya gitu ya karena memang ada kondisi yang mengancam gitu daripada kesehatan ibunya. Tapi apabila memang sebetulnya sehat, alhamdulillah ibunya sehat, bayinya sehat, tidak puasa sekedar untuk berjaga-jaga ya, asupan dan lain sebagainya, maka tetap harus dikodok puasanya, digantikan. Kira-kira begitu ya. Silakan dia lanjut. Baik Teh, Mas. Selanjutnya, adakah sunnah memilih tempat sholat Id? Yang terdekat, jadi gini, bahasa kita gini ya. Lapangan yang terdekat dengan rumah kita ya, di mana kaum muslimin berkumpul. Jadi kalau misalnya Mbak Dia rumahnya mana? Bogor. Di Bogor, di dekat rumah Bogor yang mana gitu ya, itu yang didatangin ya. Jadi yang lokasinya terdekat ya dari tempat kita tinggal. Siap. Oleh karenanya maka sebetulnya ada sunnah juga berjalan kaki itu ya. Walaupun ketika misalnya di lokasi tempat kita tinggal tidak ada gitu ya, artinya pelaksanaan sholat Id-nya memang jauh gitu, ya maka tentu kalau sekarang kita menggunakan kendaraan gitu ya Bang ya. Tapi sunnahnya memilih yang terdekat juga karena ada sunnah berjalan kakinya itu ya, menuju lapangan tempat sholat. Demikian dia. Baik Teh, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bila haid mandi di hari raya Idul Fitri? Ini apa nih? Oke. Apakah boleh? Gimana dengan wanita? Ya, ini yang menarik ya, yang menarik. Ini hadisnya sahih. Jadi kata Nabi SAW, ketika itu bicara Idul Fitri dan Idul Adha, maka bawalah wanita-wanita haid di antara kalian yang ada di rumah untuk datang juga. Ya, betul. Ya. Mendengarkan khutbah, ya duduk di lapangan. Ya. Jadi untuk wanita yang haid, ini juga benar nih Bang. Ini hampir terlupakan. Wanita-wanita yang haid tidak tinggal di rumah. Ya, jangan tinggal di rumah kan. Maaf ya, kadang-kadang kita suka gini, iya lagi haid nggak bisa sholat, udah aku ngurusin rumah aja, mau nyiapin makanan, nyiapin segala macam. Memang kita harus mengaturnya ya. Tentu makanan itu kan bagian dari suguhan ya.
perayaan ya di hari raya, tapi jangan sampai kita tidak datang gitu ke lapangan. Yang haid pun datang ke lapangan, duduk, dengarkan khutbah, kan begitu ya. Nanti bertemu, bersilaturahim, bertahniah gitu ya dengan sesama. Nah, tapi tadi pertanyaannya, kalau memang di hari raya itu dia baru bersih, berarti langsung mandi kan? Di pagi itu ya. Kalau dia baru bersih, dia langsung mandi, maka dia ikut sholat Id. Kalau dia belum bersih dan dia masih dalam keadaan haid, maka dia juga berangkat ke lapangan untuk mendengarkan khutbah. Ya, mengambil posisi tentunya tidak di posisi yang para musalli, dia mengambil posisi di antara mungkin ini panitia mesti paham nih gitu ya. Jangan sampai wanita-wanita kita, anak-anak kita, istri kita, ibunda-ibunda kita tidak punya pemahaman ini, insyaallah. Silahkan dilanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Teteh dan Syekh, izin bertanya bagaimana ya Syekh dan Teteh, ibu mertua saya, beliau kalau nggak mau ganti pakaian. Maaf deh, biasanya kadang pakaian beliau sudah kena najis, kalaupun sudah kami kasih tahu, biasanya beliau nggak mau ganti dan nggak mau mandi. Ini bagaimana Teh? Nggak apa-apa, kami bawa sholat id Teh. Jazakillah khair. Nggak apa-apa nggak dibawa ke sholat id kayak kalau udah pikun mungkin. Bantu keadaannya kan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena mungkin ini pertanyaannya tidak spesifik detail. Karena begini ya, di dalam Islam itu semuanya diaturkan. Maka semakin detail pertanyaannya, insya Allah kita bisa semakin mencari bagaimana syariat mengaturnya gitu ya. Nah, barusan ini kami asumsikan, kan pertanyaannya bagaimana dengan ibu mertua yang sudah susah disuruh ganti baju, kadang-kadang ada najisnya tetap tidak mau digantikan, misalnya ngambek, marah, dan seterusnya. Apakah yang demikian ini tetap boleh dibawa ke lapangan gitu kan ya. Nah, ini kita lihat ya, apabila, maaf, kondisi seperti ini dalam keadaan ibunda masih normal gitu ya, hanya beliau ini maaf orang yang emosional dan seterusnya, yang maaf mungkin agak keras kepala gitu ya. Nah ini harus diajak bicara sampai dengan beliau mengganti pakaiannya karena ada najisnya kan nggak bisa dipakai sholat kan begitu ya. Tapi afwan kalau beliau dalam keadaan sakit, beliau sudah pikun ya, sudah tidak ingat apa-apa gitu ya, mungkin kalau kondisinya memang susah berganti pakaian, pakaiannya ada najisnya dan di rumah ada yang bisa menunggu gitu ya, mungkin sebaiknya tidak usah datang ke lapangan ya, karena barangkali dalam kondisi pikun dan lain sebagainya, barangkali di lapangan juga mungkin atau di lokasi sholat itu mungkin maaf misalnya nanti marah-marah kah, teriak kah gitu ya. Nah ini mesti dilihat kasusnya seperti apa, apalagi menimbang manfaat dan mudaratnya ya. Apalagi kalau dalam keadaan sakit begitunya karena beliau sakit, terganggu gitu pikirannya dan seterusnya, ya tentu ditimbang manfaat dan mudaratnya. Seorang ya kalau wanita yang bercadar pergi sholat id itu kan di lapangan terbuka. Ya. Bagaimana, apakah cadarnya mesti dibuka karena katanya sholat kan keningnya harus menempel di tanah. Nah, ini jawabannya gini. Ketika dikhawatirkan ada mata-mata yang tidak berhak melihat dirimu untuk hadir, maka jangan buka cadarnya. Itu pandangannya kami ambil. Dan ini pandangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, ini ulama-ulama besar yang punya pandangan ini. Bukan pandangan anak pribadi, anak seorang penuntut ilmu yang mengutip dari para ulama-ulama besar. Ya, jadi kita memang dan bahkan ini ada riwayat di mana Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi SAW ketika merasa akan terlihat ya, akan menjadi perbincangan, akan menjadi suatu mudarat ketika orang melihat, wah kelihatan tuh mukanya, terus nanti terekam dan berbagai macam lainnya gitu ya, maka jangan dibuka. Ini pertanyaannya bagaimana dengan sujud, bukankah sujud keningnya harus menempel di tanah? Maaf muskilah, dalam keadaan demikian tidak ada masalah. Ya, jadi untuk yang memang sudah menggunakan nikab ya, sudah menutup wajah dengan nikab dalam keseharian rutin gitu, sudah konsisten mengambil sunnah tersebut, maka ketika hari raya dan sholatnya di lapangan, yang tentu kita rasanya kan itu terbuka. Pertanyaannya kan apakah nikabnya harus dibuka, apakah keningnya harus terbuka karena harus menempel gitu kan.
ya Syekh sampaikan tidak mesti demikian bagi wanita yang sudah tertutup dan ada di area terbuka dan kita merasa ada mudaratnya Dan dikhawatirkan Iya. terlihat ada yang berlalu lalang karena lapangan terbuka kan ya. Atau kan kadang gini, karena tadi sunahnya milih tempat yang terdekat dengan rumah, Ya. berarti asumsinya yang ada di lokasi sholat itu kan Orang yang orang yang kenal kan, sehingga terbiasa sebetulnya sehari-hari lihat kita seperti ini, dan kemudian tiba-tiba di lapangan ada keinginan, gitu ya. dari manusia itu kan begitu ya, Iya. intrik. Tiba-tiba di lapangan kalau kita buka itu kan ya bisa memancing jadi lingkungan benar. kita jadi pada pengen lihat gitu. Nah ini kan ada mudarat di sana. Nah sebaiknya Syekh sampaikan pandangan para ulama kita tidak perlu dibuka ya. Ya, jangan dibuka. Jangan dibuka. Demikian juga ketika berada di Masjidil Haram, ya, habis tawaf dan segala macam, kita akan saksikan banyak para akhwat kita juga tidak membukanya karena dikhawatirkan orang berlalu lalang. Ya. Baik, lanjutkan. Lanjut ya. Baik, masih pertanyaan tentang seputar orang tua nih. Assalamualaikum Syekh, jika kita tinggal bersama orang tua yang sedang sakit dan tidak bisa ditinggal untuk menunaikan ibadah sholat id baik ke masjid atau lapangan, ibadah seperti apa yang bisa dikerjakan di rumah? Nggak dengar dia. Suara dia hilang-hilang terus dia. Assalamualaikum, jika kita tinggal bersama orang tua yang sedang sakit dan tidak bisa ditinggal untuk menunaikan ibadah sholat id baik ke masjid atau lapangan, ibadah seperti apa yang bisa kita kerjakan di rumah? Apa yang kita lakukan? Ketika kita ada suatu keperluan yang mendesak, orang tua yang memang tidak bisa tinggal dan tidak ada jaga, maka ya tidak mengapa dia tinggal di rumah menjaga orang tuanya, karena itu ada prioritas yang lebih perlu dilakukan gitu ya. Yang dia lakukan dia cuma sholat 2 rakaat saja. Sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi yang tidak bisa melaksanakan sholat id, tapi sholat id juga kan sunnah ya, kalau secara fikih. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan. Tapi ini beda nih, jadi nah ada khilaf di antara para ulama ya. Jadi memang yang umum adalah sunnah muakkadah, walaupun nanti kalau kita lihat dalam kesehariannya ya ada kekuatan luar biasa juga di situ untuk melaksanakan sholat idul fitri. Ya, walaupun hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Jadi kalau ada hal lain yang memang membuat kita betul-betul terhalang ya, tidak bisa, ini uzur ya, ada uzur yang syar'i yang membuat kita tidak bisa berangkat gitu ya untuk sholat id, maka di rumah cukup melaksanakan sholat sunnah. Karena kami tidak berpandangan itu wajib. Sedangkan yang wajib aja bisa tertinggal kalau ada urusan keadaan darurat ya. Lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, saya selama ini memberikan zakat fitrah kepada adik saya yang janda, tapi alhamdulillah dia masih bekerja walaupun gajinya tidak besar. Apa masih boleh ditunaikan ke adik saya, Syekh? Hukum dasarnya daripada zakat fitrah, zakatul mal, semakin dekat daripada kita semakin baik. Makin dekat penerimanya. Ya, semakin kerabat gitu ya, semakin dia saudara, kerabat, berhubungan darah, semakin baik. Sepanjang dia memenuhi persyaratan untuk menerima zakat. Jelas, kita kalau itu kan mustahiknya. Ya, jadi kalau ada mustahik, ada 2 orang mustahik, satu kita nggak kenal, satu kerabat kita, tentu kerabat diutamakan. Dan Nabi SAW memberikan kita ini, hadis selesai. Kata Nabi SAW ketika orang memberikan zakat kepada keluarganya, ya, adik kah, abang kah, paman kah, bibi, maka ini kebaikannya 2 kali. 2 kali kebaikannya, ya. Satu dia membayarkan zakat, dan kedua dia mendekatkan silaturahim, ya, mendekatkan minal kirabatin. Jadi antara kerabatan itu menjadi dekat, ya. Terbaik itu, masya Allah. Kalau memang dia pantas menerima zakatul fitrah ya. Ya, ini mau menyambung ya, ada pertanyaan langsung yang masuk. Ustazah, waktu sholat id itu berapa hari ya bolehnya? Karena masalahnya waktu idnya kadang ada yang berbeda-beda. Jadi sholat idnya bolehnya sampai berapa lama kalau waktu Idul Fitrinya jatuhnya berbeda-beda. 1 hari, jadi pada hanya hari. Di hari idnya kan? Di hari idnya. Mungkin maksud pertanyaannya begini, misalnya ada yang id, maaf ya, jatuh idnya tanggal 10, tapi kemudian ada yang enggak, idnya ambil pandangan yang jatuhnya tanggal 11 misalnya begitu. Ini Anda ulangi ya, bagi yang tidak punya wewenang, terlebih sudah tidak punya wewenang untuk urusan halal, juga bukan ulama gitu ya,
maka tidak perlu berpikir kapan Id, terima apa yang dari pemerintah. Ini kaidahnya. Ulama pun kami katakan kalau Anda bukan bagian daripada majelis ulama yang bertanggung jawab untuk urusan hilal, maka kalian lebih baik diam demi Allah. Ana ingatkan. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, ya, falyakul khairan aw liyaskut. Anda ngomong begini karena Anda juga berurusan tentang hilal. Kami menentukan kapan hilal. Kalau Anda tidak di dalam hilal, urusan hilal, maka Anda akan diam. Nah, di Indonesia ini yang jadi masalah, setiap ustadz yang menurut mereka belajar, tapi belajar saja tanpa wewenang, tidak memiliki hak apa-apa mereka untuk bicara kapan Id. Maka ikutilah pemerintah. Ya, semoga jelas ya. Jadi kalau ada dua badan, dua otoritas yang menentukan Id, yang kita ikutin adalah pemerintah. Pemerintah itu apa? Yang punya tentara, yang mengatur keuangan, gitu ya. Jadi kalau lembaga, ada lembaga lain, tapi dia bukan pemerintah, maka tidak kita ikuti, insya Allah. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan resonansinya jelas. Ini yang disampaikan tentu mengambil tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pandangan berikut ini barusan adalah pandangan keutamaan dari dan keharusan. Ini ya, bukan keutamaan, ini ya, keharusan. Suatu keharusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berada di suatu wilayah tinggal yang mana terdapat pemerintahan yang sah. Ada ya. sultan, ada perdana menteri, ya, ada presiden, nah itu ya. Menterinya gitu ya. Artinya pemerintahan sah yang terbentuk dengan pilihan juga oleh rakyatnya kan, tentu itu kan terbentuk. Terserah terpilih kah, bergulir secara dinasti kah, anak turun temurun kah, gitu ya, musyawarah kah. Pokoknya ada pemerintah yang memang itu pemerintah yang mana kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang kita ikuti. Jadi itu cuma satu hari ya, Idul Fitr, dan kita sholat sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh sidang isbat daripada bahasa kita, daripada pemerintahan sah dari suatu negara tersebut, insya Allah. Ya. Untuk tidak tergoda ya, apalagi orang awam. Orang awam ini sangat tidak punya pilihan untuk ngomong, untuk berpikir. Bukan urusan orang awam untuk, menurut ana, antum siapa? Man antum, gitu kan? Benar? Ya, sedangkan para ustadz dan ulama juga nggak boleh, kecuali dia memang ulama yang berada di dalam hilal committee gitu ya, di bagian kewenangannya itu. Jadi yang lain, yang urusan katakan urusannya munakahat pernikahan, dia urusan itu aja. Tapi halal, urusan halal ya urusan yang lain. Tapi tidak dalam hilal, dia tidak boleh ngomong itu. Dan ini yang menjadi masalah, menjadi kerusakan bagi negeri kita adalah setiap orang, walaupun ulama dan asatizah, bicara tentang hilal menurut pandangannya, sedangkan dia tidak berwenang dan dia tidak akan dihisap oleh Allah. Maka dia menjadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Lanjutkan. Ya, silakan dia. Pertanyaan lanjutan. Alhamdulillah kalau di Zoom sini sudah pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semua Teh, dan alhamdulillah sudah dibacakan kembali. Mungkin Syekh dan Teteh mau menambahkan kembali untuk melengkapi materi hari ini. Barangkali ada yang mau raise hand. Kalau tidak, ya, mungkin kita bisa cukupkan karena pertanyaan yang langsung masuk kepada Teteh dengan Syekh juga barusan. Sebentar ya. Dia sambil dicek juga dia, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Mbak, udah itu tadi yang soal itu, yang soal puasa lebih hamil. Ya, itu udah. Terus yang soal cadar, ini hamil. Yang soal cadar udah, yang soal sholat idnya beda udah. Ya. Sudah, yang langsung kepada kami juga sudah, yang di kolom chat sudah, tinggal kita cek dia ada yang raise hand atau tidak. Kalau tidak, biar kemudian nanti Syekh akan menutup. Tidak ada Teh, sudah dicek. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Sebelum Syekh menutup, Teteh ingin menyampaikan pertama tentu kepada seluruh jamaah yang Masya Allah ya, dalam Ramadan ini rutin mengikuti seluruh kajian Ramadan yang dihadirkan oleh Khadijati Foundation. Jazakumullah khairan. Semoga Allah ridha ya terhadap seluruh ikhtiar kita di Ramadan ini. Juga kepada seluruh jamaah yang selama ini bergerak bersama Khadijati Foundation, menyalurkan ya infak sedekahnya, titipan zakat malnya ya bagi saudara-saudara yang membutuhkan di seluruh wilayah Indonesia, juga di negeri Palestina,
dan berbagai negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan, di mana di Ramadan ini kita mengirimkannya ke Lebanon, ya, ke Yaman, ke Syria, ya, dan di seluruh wilayah Indonesia Sabang sampai Merauke, khususnya juga tentu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Teteh mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah melipat gandakan ganjaran kepada jamaah seluruhnya, Allah mengampuni jamaah dan seluruh keluarga beserta seluruh keturunannya, ya. Semoga Allah mudahkan kita seluruhnya berada di jalan iman Islam kuat sampai hari akhir mencapai husnul khatimah. Amin. Dan insya Allah perjalanan kehidupan selanjutnya dimudahkan, ditolong Allah sampai kita tiba di syurganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kepada seluruh tim Hadijati Foundation, jazakunallah khairan atas seluruh pengabdiannya. Insya Allah mudah-mudahan juga menjadi catatan amal yang insya Allah menjadi penolong di hari penghisaban dengan menggunakan peluang menjadi karyawannya Allah, ya, ketika kita berada di muka bumi ini dengan mengurusi dakwah dan umat. Demikian dari Teteh, Teteh serahkan kepada Syekh. Insya Allah mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa kita amalkan seluruhnya insya Allah. Kalau belum bisa seluruhnya, sebagian besar insya Allah, ya, dan kita ajarkan, ya. Sebaik-baik orang adalah yang khairnas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang belajar tentang Quran dan mengajarkannya. Jadi kita berusaha untuk bisa belajar ini, kita pahami, kita ajarkan kepada saudara-saudari, ahli-ahli keluarga insya Allah. Jadi amalun jariah insya Allah. Dan tentunya kami mohonkan doanya di hari dan detik-detik terakhir Ramadan ini. Ya. Masih ada malam 28, malam 29 insya Allah. Dan kita di hari 27, ya, 28, 29 insya Allah. Besar, ya, besar kemungkinan kita semua harus husnuzan. Allah telah mengampunkan kita nanti insya Allah di akhir Ramadan ini. Doakan kami, doakan kami. Kami perlu dan butuh doa-doa daripada jamaah sekalian. Allah jadikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Allah berikan kita ketinggian iman dan akhir nanti insya Allah saat sakratul maut, ya Allah. Semoga kita pulang kepada Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najat at-taibin ya Rabb. طيب أنا tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian telah selesai. Jazakumullah khair Syekh dan juga Teteh atas kesempatan waktunya telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Semoga penjelasan dan jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Syekh dan juga Teteh dapat memberikan pemahaman bagi kita untuk menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kita sesuai sunnahnya. Jamaah, mari bersama kita ucapkan Alhamdulillah karena sudah diberi kesempatan untuk belajar menyimak kembali pesan-pesan dari Burunda. Sebelum kita akhiri kajian ini, kita ada foto bersama terlebih dahulu. Mohon jamaah mengaktifkan kamera dan menggunakan pakaian sesuai syariat. Di sini akan ada 2 slide. Saya akan mulai hitung dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga semua jamaah yang bisa menyaksikan kajian hari ini hingga dengan selesai mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga dan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf jika selama berlangsungnya kajian ini masih ada kekurangan. Semoga kajian hari ini juga dapat bermanfaat untuk semua, dan lalu untuk sahabat semua juga kami ucapkan syukran kasiran atas partisipasinya. Untuk Teteh dan Syekh, sampai berjumpa kembali di kajian berikutnya. Semoga terus bisa membimbing dan inspirasi kita semua. Amin insyaallah. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah sampaikan umur kita ke hari Idul Fitri menjadi fitrah kembali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu aam wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Dan pastikan jamaah terus ikuti dan lihat update-update terbaru mengenai kegiatan kami di Instagram Khadijatul Foundation Indonesia. Jamaah juga bisa subscribe dan kunjungi YouTube kami Khadijatul Foundation untuk melihat kembali kajian-kajian online dari Khadijatul Foundation yang sudah berlangsung. Saya Dia izin menutup Zoom pada siang hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته واتحلى في صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا علي اللهم صل عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله ونشرف لأصح صدق الله